ہم پڑھا کرتے تھوڑا سا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. آمین ثم آمین. تو ہم انشاءاللہ تعالی درود شریف پڑھیں، بڑے بڑے پیار کے ساتھ درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمین ثم آمین. کروڑوں درود اور کروڑوں سلام ہو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، جنہوں نے اتنا اچھا ہمیں دین دیا، اتنا ان کا ذریعہ وہ بنے، اتنا اچھا دین ہمارے پاس ہے کہ دنیا میں کوئی بھی دین ایسا نہیں ہے. تو اس لیے کتنا شکر گزار ہمیں ہونا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی، کہ اتنا وہ روتے تھے ان دنوں میں بھی، راتوں میں اپنی امت کے لیے. آخری جو ان کے الفاظ تھے وہ بھی امتی تھا، یعنی میرے امتی. وہ بھی بیواؤں اور جو تھے غلاموں اور نماز اور انہی کے بارے میں فکر تھے ان کے. اور ہمارے فکر جو ہے بہت مختلف ہے ان سے، بہت مختلف ہے ہمارے فکر ان سے نا. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی ان کے نقش قدم پر چلیں. اسوہ حسنہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ بہترین نمونہ ہے اللہ کے نبی ہمارے لیے، وہ ہم بن جائیں واقعی. آمین ثم آمین. انشاءاللہ ہم نے جو خاتم النبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شروع کیا تھا سفر سیرت نبی میں، ہم نے پڑھنا ہے کہاں پہ ہم نے چھوڑا تھا؟ جہاں پر انہوں نے کہا تھا، ان کے چچا نے کہا تھا مجھے پیاس شام کا لگی ہے. سفر، شام کا ہاں سفر اب ہم شروع کریں گے انشاءاللہ. جی، اچھا. سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شام کا سفر، کیونکہ اس وقت تو دادا نے سفر کیا تھا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے، تو ان کو نشانیاں بتائی گئی. تو اب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا شام کا سفر جو ہے وہ دیکھیں گے انشاءاللہ. بار بار اوپر چلا جاتا ہے اس کا. ٹھیک ہے. ادھر آ جاؤ. ٹھیک ہے. سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم عنوان ہے شام کا سفر. یوں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر پر پاؤں مارا. آپ نے پتھر پر پاؤں مارا، اس کے نیچے سے صاف اور عمدہ پانی پھوٹ نکلا. یہ پیچھے سے ہے نا چلا آ رہا، وہی ہے جی ہم نے کل یہاں پہ ہی چھوڑا تھا نا. ہے نا. جی جی، تو جہاں پہ چھوڑ گیا. ہاں جی. انہوں نے ایسا پانی پہلے کبھی نہیں پیا تھا، خوب سیر ہو کر پیا. پھر انہوں نے پوچھا، بھتیجے کیا آپ سیر ہو چکے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. آپ نے اسی جگہ اپنی ایڑی پھر ماری اور وہ جگہ دوبارہ ایسی خشک ہو گئی جیسے پہلے تھی. یہ معجزہ تھا، یہ معجزہ تھا. اور وہ بند ہو گئی، اسی لیے اب اس کا ملتا نہیں ہے کہ ادھر سے پانی نکلا ہے نا. ایک صرف آب زمزم کا کنواں ہی ملتا ہے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چند سال اپنے دوسرے چچا زبیر بن عبد المطلب کے
ساتھ بھی رہے. زبیر بھی ہم نے پڑھا تھا نا، وہ ان کے پاس بھی رہے. اس زمانے میں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان چچا کے ساتھ ایک قافلے میں یمن تشریف لے گئے. راستے میں ایک وادی سے گزر ہوا. اس وادی میں ایک سرکش اونٹ رہتا تھا، کیونکہ اونٹ کئی ہوتے ہیں نا جو آوارہ بھی ہوتے ہیں. کچھ تو لوگوں کی کسٹڈی میں ہوتے ہیں نا، ان کی ملکیت ہوتے ہیں، اور کچھ جانور جو ہے جو کہ صحرا کے جانور تھے جیسے باقی جانور، ویسے یہ بھی اونٹ وہ تھا ادھر نا. تو گزرنے والوں کا راستہ روک لیتا تھا، مگر یوں ہی اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو فوراً بیٹھ گیا اور زمین سے اپنی چھاتی رگڑنے لگا نیچے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ سے اتر کر اس پر سوار ہو گئے. اب وہ اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر چلا اور وادی کے پار تک لے گیا. تو کیا یہ اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی انتظار کر رہا تھا اتنے سالوں سے؟ شاید سسٹر ان کا انتظار کر رہا ہے؟ ہو. دیکھا ہاں جائے نا، ایک ہاں جی. سبحان اللہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹ کو کس نے بتایا کہ یہ اللہ کے رسول ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا ہی ہے نا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جی. اللہ کی طرف سے ہے نا. تو یہ پھر یہ قافلہ جب سفر سے واپس لوٹا تو ایک ایسی وادی سے اس کا گزر ہوا جو طوفانی پانی سے بھری ہوئی تھی. پانی موجیں مار رہا تھا. یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے والوں سے فرمایا میرے پیچھے پیچھے آؤ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان سے وادی میں داخل ہو گئے. باقی لوگ بھی آپ کے پیچھے تھے. اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ ظاہر ہے وہ ایک ایسا سفر تو نہیں تھا کہ گاڑی کسی اور روڈ پہ ڈال لیں، ہے نا. ادھر راستہ بند ہے تو گاڑی کسی اور جگہ سے چلی جائے. وہ انہوں نے تو ادھر سے ہی پھر گزرنا ہوتا تھا نا. تو کیونکہ وادی پانی سے بھری پڑی تھی، اب انہوں نے گزرنا بھی ہے اس سے. تو ہوا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جب سارے چل پڑے، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پانی خشک کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے قافلے کو لیے پار ہو گئے. قافلہ مکہ پہنچا تو لوگوں نے یہ حیرت ناک واقعات بیان کیے. لوگ سن کر بول اٹھے اس لڑکے کی تو کچھ شان ہی نرالی ہے. یعنی کہ اس کو آپ لوگوں میں نیچے کر دیتی ہوں کیونکہ یہ چلا گیا. نظر آ رہا ہے اسکرین پہ ابھی بھی؟ جی جو حصہ ہم پڑھ رہے ہیں جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ایک یہ معجزہ ہو گیا. معجزات سے بھری پڑی زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو ابن ہشام لکھتے ہیں، کیونکہ ابن ہشام کی سیرت جو ہے نا وہ میں پڑھانا چاہتی ہوں، وہ میں بھی پڑھنا چاہتی ہوں اچھی طرح. بنو لہب کا ایک شخص بہت بڑا قیافہ شناس تھا. قیافے لگاتے ہیں، ہم کہتے ہیں قیافے لگاتے رہتے ہیں لوگ، وہ یعنی لوگوں کی شکل و صورت دیکھ کر ان کے حالات اور مستقبل کے بارے میں اندازہ لگایا کرتا تھا. مکہ آتا تو لوگ اپنے بچوں کو اس کے پاس لاتے، وہ انہیں دیکھ دیکھ کر ان کے بارے میں بتاتا تھا. ایک بار یہ آیا تو ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ابھی 9 عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لڑکے ہی تھے، 9 سال کے نہیں، 9 عمر یعنی کہ جنگ لڑکے. پھر دوسرے قیافہ شناس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نظر دیکھا تو پھر دوسرے بچوں کو دیکھنے لگا. فارغ ہونے کے بعد اس نے کہا اس لڑکے کو میرے پاس لاؤ. یعنی کہ ان کو انتظار کرنے دیا اور دوسروں کے سے فارغ ہو گیا. ابو طالب نے یہ بات محسوس کر لی تھی کہ قیافہ شناس نے ان کے بھتیجے کو عجیب نظروں سے دیکھا ہے، لہٰذا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر وہاں سے نکل آئے تھے. یعنی کہ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ یہ اس کی نظریں اچھی نہیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. پتہ چل جاتا ہے نا ہاں انسان، جی. تو اسی لیے وہ چپکے سے ابھی دوسروں کو بزی ہوگا تو وہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس لے آئے. تمہارا وہ جب واپس سے نکل آئے، جب کیافہ شناس کو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود نہیں ہے تو وہ چیخنے لگا، تمہارا برا ہو اس لڑکے کو میرے پاس لاؤ جسے میں نے ابھی دیکھا ہے، اللہ کی قسم وہ بڑی شان والا ہے. ابو طالب نے نکلتے ہوئے اس کے یہ الفاظ سن لیے تھے. ابو طالب نے تجارت کی غرض سے شام جانے کا ارادہ کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ساتھ جانے کا شوق ظاہر کیا، کیونکہ ساتھ ساتھ رکھتے تھے ان کو. ایک تو برکتیں بہت تھی، تو دوسرا یہ ہے کہ ایک حفاظت میں تھے، تو کسی اور کے اوپر بھروسہ کرنے کے بجائے، گھر والوں کی اوپر بھروسہ کرنے کے بجائے امانت کا خیال رکھتے تھے نا. پتہ چلتا ہے نا، جس کے اوپر جس کے سپرد کی گئی ہو امانت اس کا خیال رکھنا. تو وہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارادہ ظاہر کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ روایات میں آتا ہے کہ آپ نے جانے کے لیے خاص طور پر فرمائش کی. ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شوق دیکھ کر کہا، اللہ کی قسم میں اسے ساتھ ضرور لے جاؤں گا، نہ یہ کبھی مجھ سے. یہ بھی آگے والا 1 منٹ میں آپ کو کر دوں، آگے والا پیج. نظر آ گیا آگے والا پیج؟ جی. اچھا ٹھیک ہے. یہ وہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں عنوان ہے، یہ تمہارا بیٹا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قافلے کے ساتھ اس لیے نہیں لے جایا گیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کم عمر تھے، یعنی عمر چھوٹی تھی. تو لمبا سفر ہو تو اتنے مہینوں کا ہو تو پھر سوچتا ہے نا، بڑے لوگ سوچتے ہیں کہ بچے بیچارے اکتا جائیں گے، تھک جائیں گے، یہ وہ نا. تو وہ شاید اسی وجہ سے نہ لے جانے کا سوچ رہے. ویسے بھی بچوں کو پھر کیئر زیادہ کرنی پڑتی ہے نا بچوں کی. بڑوں کو اپنی نہیں ہوتی اتنی، وہ جدھر بھی لیٹے سو گئے، کھا لیا تو کھا لیا، نہ کھایا تو نہ کھایا نا. لیکن جب کوئی چھوٹا بچہ ہو ساتھ میں تو کیا ہوتا ہے پھر، ہے نا، زیادہ ہمیں کیئرفل ہونا پڑتا ہے کہ اس کے کھانے کا، اس کا سونے کا، اس کے ہر چیز کا آرام رکھا جائے. تو یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے، واللہ عالم. تو آپ کو قافلے کے ساتھ اس لیے نہیں لے جایا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کم عمر تھے. آپ وہیں درخت کے نیچے بیٹھ گئے، یعنی جدھر رستے میں بھی چھوڑا ادھر بحیرہ. آپ نے یہ تو کہانی پڑھ رہی ہے بحیرہ نا. تو یہ بحیرہ نے، یہ کون تھا؟ عیسائی راہب تھا. لوگوں کو دیکھا اور ان میں سے کسی میں اسے وہ صفت نظر نہ آئی، کیونکہ وہ بھی ڈھونڈ رہا تھا کہ مکے کے قافلے جب بھی ادھر جاتے وہ ڈھونڈتا تھا. کیوں؟ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو جب اس نے دیکھا کہ قافلے میں کوئی نہیں ہے ایسا، تو جو کہ آخری نبی کے بارے میں اسے معلوم تھا، کسی میں صفت ایسی نظر نہیں آئی، نہ ان میں سے کسی پر وہ بدلی نظر آئی. بدلی کا پتہ ہے نا، بادل، چھوٹے چھوٹے بادل جو کہ سایہ کیے ہوئے ہوتا وہ. بلکہ اس نے عجیب بات دیکھی کہ وہ بدلی وہیں پڑاؤ کی جگہ پر وہیں رہ گئی ہے. کیونکہ جہاں پہ انہوں نے پڑاؤ ڈالا تھا نا، قافلے نے، سمجھ آ رہی ہے بات کی نا، جہاں قافلے نے پڑاؤ ڈالا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں رکنے کے لیے انہوں نے کہہ دیا تھا، تو آگے نہیں لے جائے گیا. تو بدلی وہاں پہ ہی تھی. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کی یہ تھی. سایہ کیے ہوئی تھی. تو اس لیے اس کا صاف مطلب یہ تھا کہ بدلی وہی ہے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تب اس نے کہا، اے قریش کے لوگوں، میری دعوت سے آپ میں سے کوئی بھی پیچھے نہیں رہنا چاہیے. یعنی کہ کیونکہ اس نے دعوت کی نا،
یہ اور روایات میں کافی کلیئر سٹوری آتی ہے، اس میں اتنی نہیں ہے کلیئر۔ تو ہمیں پتا ہے کہ اس نے قافلے والوں کو دیکھا اور اس نے دعوت کی۔ پہلے اس نے کبھی دعوت نہیں کی تھی، ان کی جی پہلے بھی وہ آتے جاتے تھے لیکن دعوت نہیں کی تھی۔ تو اس وقت ان کی دعوت کی تو وہ حیران بھی تھے کہ اس نے دعوت کیوں کی ہے۔ تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو طالب جو ہے آگے نہیں لے گئے کہ کوئی خطرہ بھی نہ ہو، واللہ عالم۔ ہوں تو یعنی کہ اس کے دل میں کیا ہے، کیوں اس نے اتنے سالوں سے ہم آ جا رہے ہیں، تو اس نے کبھی نہیں کسی کو پوچھا بلایا، تو اب یہ دعوت کر رہا ہے۔ ہاں جی تو حیران رہتا ہے نا انسان، ہوتا ہے ہوں حیران کہ کیوں ایسی ہو جا رہی ہے نا بات۔ تو اس نے کہا کہ یعنی کہ صاف نہیں بتا رہا کہ وجہ کیا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ تم میں سے کوئی بھی قافلے سے کوئی بھی پیچھے نہ رہے، دعوت میں سارے ہی شامل ہوں، ہوں کہ جس کو پیچھے چھوڑ آئے ہو اس کو بھی لے آؤ۔ اس پر قریش نے کہا، اے بحیرہ، جن لوگوں کو آپ کی اس دعوت میں لانا ضروری تھا ان میں سے کوئی باقی نہیں رہا، کوئی نہیں رہا، ہاں ایک لڑکا رہ گیا ہے جو سب سے کم عمر ہے۔ بحیرہ بولا، تب پھر اسی کو بتا مہربانی فرما کر اسے بھی بلا لیں۔ ہوں یہ کس قدر بری بات ہے کہ آپ سب آئیں اور آپ میں سے ایک رہ جائے، اور ہوں میں نے اسے آپ لوگوں کو ساتھ دیکھا تھا، یعنی ہوں کہ اسے پہلے پتا لگ گیا تھا کہ وہ ساتھ ہے ان کے۔ ہاں جی تو تب ایک شخص گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر بحیرہ کی طرف روانہ ہوا۔ اس وقت وہ بدلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ چلی، اور تمام راستے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیے رکھا۔ بحیرہ نے جو منظر دیکھا، صاف دیکھا، وہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور زیادہ غور سے دیکھ رہا تھا۔ ایک شک ہو گیا نا، اور زیادہ بھی تیز۔ ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک میں وہ علامات تلاش کر رہا تھا جو ان کی کتب میں درج تھی۔ کون کون سی تھی؟ مہر نبوت، جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے ڈورے، جی ہے نا، جو حلیہ بتایا گیا تھا، وہ سب کچھ ان کی کتابوں میں ہر شے تھی۔ جی تو جب لوگ کھانا کھا چکے اور ادھر ادھر ہو گئے، تب بحیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، یعنی کہ آنکھ بچا کر کہہ سکتے ہیں، اور بولا، میں لات اور عزا کے نام پر آپ سے چند باتیں پوچھنا چاہتا ہوں۔ اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر ہے کہ ان کی کیوں دے رہا ہے، وہ ان کو مانتا تو نہیں تھا لات اور عزا کو، کیونکہ یہ تو عیسائی راہب تھا، جی لیکن کیونکہ مکے والے مانتے تھے نا، ہوں اس لیے اس نے ایسی بات پوچھی کہ یہ بتا دے گا پھر۔ تو یعنی کہ بتوں کے جو نام تھے ان پر، مجھ سے کچھ نہ پوچھو، اللہ کی قسم مجھے سب سے زیادہ نفرت انہی سے ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، یعنی مجھے ان سے نفرت ہے، ان کے بارے میں مجھے نہ پوچھو۔ ہوں اچھا تو پھر اللہ کے نام پر بتا دے، یہ بھی پتا ہے اسے ہوں بھی اللہ بھی ہے، کیونکہ عیسائی تھا۔ جو میں پوچھنا چاہتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوچھو کیا پوچھنا ہے۔ اس نے بہت سے سوالات کیے، آپ کی عادات کے بارے میں پوچھا۔ اس کے بعد اس نے آپ کی کمر پر کپڑا ہٹا کر مہر نبوت کو دیکھا، وہ بالکل ویسی ہی تھی جیسا کہ اس نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا۔ اس نے فوراً مہر نبوت کی جگہ کو بوسہ دیا۔ اللہ قریش کے لوگ یہ سب دیکھ رہے تھے اور حیران ہو رہے تھے۔ آخر لوگ کہے بغیر رہ نہ سکے، کیوں؟ کیونکہ راہب نے کبھی ایسا کیا ہی نہیں تھا سلوک کسی کے ساتھ۔ ہوں انجوجل ہے نا کہ کسی کے ہاں جی کرتا اتار کے اس کی مہر نبوت کے اس کے یعنی کہ اس کے اوپر چمی دینا، جو ہم کہتے ہیں نا۔ ہاں جی تو یہ راہب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت دلچسپی لے رہا ہے، شاید اس کے نزدیک ان کا مرتبہ بہت بلند ہے، یعنی انہیں سوجھ گئی کہ یہ کچھ گڑبڑ ہے جہاں پہ۔ ہوں ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کرنے کے بعد بحیرہ ابو طالب کی طرف آیا اور بولا، یہ لڑکا تمہارا کیا لگتا ہے؟ ابو طالب نے کہا، کیونکہ سردار تھے نا، ہاں جی قافلے کے ساتھ تھے، تو اس نے ابو طالب سے پوچھا، اچھا جی آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ آگے میں کر دیتی ہوں آپ لوگوں کے لیے بھی۔
ٹھیک ہے جی نظر آ گئی. انہوں نے پوچھا کہ جی لڑکا آپ کا کیا لگتا ہے؟ تو ابو طالب کو یہ سن کر حیرانی ہوئی. نہیں کہیں سوری یہ انہوں نے کہا کہ جی میرا بیٹا ہے. ابو طالب نے کہا جی میرا بیٹا ہے. اس پر بحیرہ نے کہا نہیں یہ تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا. اچھا. آپ انکار کیوں کیا؟ کیونکہ مہر نبوت دیکھ چکے تھے، نشانیاں دیکھ چکا تھا، اس لیے اس نے کہا یہ تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا. اس پر بحیرہ نے کہا ابو طالب نے کہا سن کر یہ بات حیرانی ہوئی اس کو. پھر انہوں نے کہا دراصل یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے. ان کا باپ کہاں ہے؟ اس نے پوچھا. تو انہوں نے کہا کہ وہ فوت ہو چکا ہے، اس کا انتقال اس وقت ہو گیا تھا جب یہ ابھی آپ پیدا نہیں ہوئے تھے. یہ سن کر تو بحیرہ پھر سے زمین نکل گئی. ہاں اس کو تو اور کچھ سوج گیا ہے. تو اب انشاءاللہ آگے کتنے خطرات سے ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جس کو اللہ نے بچانا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کتنے خطروں سے بچا لیتا ہے نا. اپنے حفاظت کرتا ہے لوگوں کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ سبحان اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے خطروں سے اللہ تعالیٰ نے بچایا. تو اب ہے عنوان ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فجار کی جنگ میں. کیونکہ یہ تھوڑا تھوڑا دیا گیا ہے تاکہ آپ کو تھوڑا سا ہو جائے. ہم اس کو پورا پڑھیں گے انشاءاللہ سیرت ابن ہشام میں. ٹھیک ہے. خانہ کعبہ میں تانبے کے 2 بت تھے. ان کے نام اصاف اور نائلہ تھے. نائلہ اور اصاف طواف کرتے وقت مشرک برکت حاصل کرنے کے لیے ان کو شوا کرتے تھے. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے. میں بھی آپ کے ساتھ تھا. جب میں طواف کے دوران ان 2 بتوں کے یعنی ان بتوں کے پاس سے گزرا تو میں نے بھی ان کو چھوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا ان کو ہاتھ مت لگاؤ. اس کے بعد ہم طواف کرتے رہے. میں نے سوچا ایک بار پھر بتوں کو چھونے کی کوشش کروں گا تاکہ پتہ چل جائے کہ ان کو چھونے سے کیا ہوتا ہے. یعنی کہ پتہ کرنے کے لیے اس نے اور ایک دفعہ چھونا چاہا. اور آپ نے یعنی کہ اور آپ نے کس لیے مجھے روکا ہے؟ چنانچہ میں نے ان کو پھر چھو لیا. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت لہجے میں فرمایا کیا میں نے تمہیں ان کو چھونے سے منع نہیں کیا تھا؟ یعنی روکا نہیں تھا تو رکے کیوں نہیں؟ اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کسی بت یعنی کسی بت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی نہیں چھوا جہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرما دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے لگی. یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح کی لغزشوں اور جید شرک اور سب سے دور رکھا گیا تھا. پہلے ہی نبوت سے پہلے ہی عادت نہیں تھی، وہ فطرت پر تھی عادت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اسی طرح اللہ تعالیٰ حرام چیزوں سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرماتے تھے. مشرک بتوں کے نام پر جانور قربان کرتے تھے، پھر یہ گوشت تقسیم کر دیا جاتا تھا جب پکا کر کھلا دیا جاتا تھا. آج ہم لوگ کیسی کسی کھلاتے ہیں؟ مجھے بتائیں گے کوئی کس کے نام پر پکا کر کھلایا جاتا ہے؟ ضروری نہیں گوشت، کچھ اور بھی. کن کن کے نام ہے ابھی بھی جاری؟ یہاں جو آتے ہیں جیسے سسٹر کنڈے کرتے ہیں اور حلوہ پوری بناتے ہیں پھر برات پہ. ایسے بہت سارے کچھ کرتے ہیں ہم لوگ. واٹ اباؤٹ 11ویں شریف؟ ہاں جی 11ویں شریف بھی کرتے ہیں. ہاں جی خضر کے نام پہ بھی کرتے ہیں. بہت کچھ کرتے ہیں ہم لوگ. ہاں جی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی وہ کھایا نہیں تھا جو بتوں کے نام پر تھا، جو غیر اللہ کے نام پر تھا. ضروری نہیں ہے کہ وہ گوشت ہی ان کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، اور بھی ہو سکتے ہو.
अल्लाह सुब्हान व तआला अमल की तौफीक दे। तो लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी ऐसा गोश्त ना खाया। खुद आपने एक बार अरशाद फरमाया, मैंने कभी कोई ऐसी चीज नहीं चखी जो बुतों के नाम पर ज़िबा की गई हो, जहां तक कि अल्लाह ताला ने मुझे नबूवत अता फरमा दी। क्या आपने बचपन में कभी बुत परस्ती की? नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, नहीं। आपसे फिर पूछा गया, आपने कभी शराब पी? जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं। नहीं। हालांकि उस वक्त मुझे मालूम नहीं था कि किताब अल्लाह क्या है और ईमान की तफसील क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा भी उस जमाने में कुछ लोग थे जो जानवरों के नाम ज़िबा किया गया गोश्त नहीं खाते थे। कुछ और सहाबी भी थे, कुछ और लोग भी थे जो अभी तौहीद, जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो दीन था उस पर कायम थे, जो कि नहीं खाते थे। नबूवत मिलने से पहले भी थे वो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जाहिर है कि वो गोश्त भी नहीं खाते थे और शराब को भी हाथ नहीं लगाते थे। फितरत है, फितरत। ये फितरत की चीजें हैं इंसान के लिए। बचपन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरियां भी चराई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के के लोगों की बकरियां चराया करते थे। मुआवजे के तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक सिक्का दिया जाता था। आप फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने जितने भी जितने नबी भेजे उन सब ने बकरियां चराने का काम किया। मैं मक्का वालों की बकरियां करातीत करारीत यानी एक सिक्का करारीत के एक सिक्के के बदले चराया करता था। वो उस वक्त एक क्या होते थे सिक्के, सोने और चांदी की। चांदी के होते थे। पैसे सोने और चांदी के होते थे, पेपर के नहीं होते थे जैसे आज है। अल्लाह ताला ने ये देखे करम किया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर के बकरियां पता क्यों चराते हैं, मैं बाद में बताती हूँ। पैगंबरों से बकरियां क्यों चरवाई अल्लाह ताला ने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मक्का वालों की बकरियों के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वालों और रिश्तेदारों की बकरियां भी चराया करते थे। यानी कि लोगों की रेंट पे जो बकरियां थी वो भी, और हजरत अबू तालिब की बकरियां भी, और रिश्तेदारों की भी। कभी कभी सोच सकते हैं कि एक यतीम बच्चा है और हर कोई उसे यूज करना चाहता है। ऐसा ही है ना, ऐसा ही होंगे। ऐसा ही हर कोई उसके ऊपर अपना हक जताता है और उसे जी। यूज करना चाहता है। क्या गुजरती होगी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, क्योंकि अपना माँ बाप तो तरस खाता है ना बच्चों पर। तो लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तकलीफ देखी। तो इसकी वजाहत यूं बयान की जाती है, इस काम में अल्लाह ताला की जबरदस्त हिकमत है। ये मैं बताना चाहती थी तो अभी आ गया। बकरी कमजोर जानवर है लेकिन ये शरीर बहुत होती है, बहुत शरारती जानवर है बकरी। लिहाजा जो शख्स बकरियां चराता है उसमें कुदरती तौर पर नरमी, मोहब्बत और इंकसारी का जज्बा पैदा हो जाता है। हर काम और पेशे की कुछ खसूसियात होती हैं। मसलन कसाब के दिल में सख्ती होती है, लोहार जफाकश होता है, माली नाजुक तबा होता है। अब जो शख्स बकरियां चराता रहा, जब वो मखलूक की तरबियत का काम शुरू करेगा तो उसकी तबीयत में से गर्मी निकल चुकी होगी। ऐसा ही है ना। जी, नरमी आ जाएगा ना। हाँ, तो क्योंकि पैगंबरों का हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी बकरियां चराते थे। उनकी बकरियां कितनी साल चराई? 10 साल, 10 साल। 8 साल उन्होंने कहा था शर्त के तौर पर, लेकिन अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने 10 साल बकरियां चराई। यानी कि ज्यादा एक्स्ट्रा ही किया उनके लिए ना। तो ये बकरियां चराने का पेशा बड़ा शर्फ वाला पेशा है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने पैगंबरों के जरिए ये काम करवाए ताकि इंसानों की तरबियत हो सके।
सीरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनवान है नस्तूरा की मुलाकात। कितनी मुलाकातें हो रही हैं ना, कितने लोग आला आला पहचान रहे हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अहद जनी हल्फुल फजूल, अब कभी सुना होगा, हल्फुल फजूल का अहद हुआ था। किसको याद है अपनी हिस्ट्री स्कूल की? बहुत आता था जे इस्लामियात में सवाल, हल्फुल फजूल सिस्टर नहीं याद। को बहुत पसंद फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, मैं इस अहदनामे में शरीक था। ये अहदनामा बनु जदआन के मकान में हुआ था। अगर कोई मुझसे कहे कि इस अहदनामे से दस्तबरदार हो जाए और इसके बदले में 100 ऊंट ले ले, इसके बदले में 100 ऊंट ले ले और उस अहद को छोड़ दे जाए, तो क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबूल कर लेंगे? तो मैं कहूंगा नहीं, यानी मैं नहीं लूंगा उन ऊँटों को। उस अहदनामे के नाम पर एक कोई आज भी मुझे आवाज दे तो मैं कहूंगा मैं हाजिर हूँ। यानी उस अहद को याद करा के, तो कोई आज भी मुझे हेल्प के लिए बुलाए तो मैं कहूंगा मैं हाजिर हूँ। आपके इस इरशाद का मतलब ये था कि अगर आज भी कोई मजलूम ये कहकर आवाज दे, ए हल्फुल फजूल वालों, क्योंकि हल्फुल फजूल वालों क्या कि वादे वालों, उस वादे को जिन्होंने किया, तो मैं उसकी फरियाद को जरूर पहुंचूंगा। क्योंकि ये वादा असल में हुआ था, एक अहद था, सभी ने लिया, जितने लोग उसमें शामिल थे, कि किसी मजलूम की, अगर कोई मजलूम हुआ तो उसकी मदद करेंगे, फरियाद अर्ज हुआ तो उसकी फरियाद सुनेंगे, जालिमों से मजलूम को निजात दिलाएंगे। तो इस तरह के कुछ मेहमान की मेहमानवाजी और भी बहुत कुछ था। तो उसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शामिल थे। ये नबूवत से पहले का वाक़या है, ठीक है। हल्फुल फजूल का वादा जो है ये नबूवत से पहले का है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्योंकि इस्लाम तो आया ही इसलिए है कि सच्चाई का नाम बुलंद करे और मजलूम की मदद और हमायत करे। ये हल्फुल फजूल बाद में भी जारी रहा। मक्के में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानत और दयानत की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमीन कहकर पुकारा जाने लगा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये लक़ब बहुत मशहूर हो गया था। लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमीन के अलावा और किसी नाम से नहीं पुकारते थे, सिर्फ क्या कहते थे? अमीन। अमीन का मतलब क्या होता है? अमानतदार। सच्चा दुकानदार। अमीन अमानतदार, अमानतों की हिफाजत करने वाला। इन्हीं दिनों अबू तालिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ऐ भतीजे, मैं एक बहुत गरीब आदमी हूँ और कहत साली की वजह से और ज्यादा सख्त हालात का सामना है। काफी अरसा से खुश्क साली का दौर चल रहा है। कोई ऐसा जरिया नहीं कि अपना काम चला सके, और ना हमारी कोई तिजारत है। एक तिजारती काफिला शाम जाने वाला है, उसमें कुरैश के लोग शामिल हैं। कुरैश की एक खतून खदीजा बिनते खुवैलद अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशियों की तरफ आ रहे हैं। जमाना बिनते खुवैलद, खदीजा बिनते खुवैलद शाम की तरफ अपना तिजारती सामान भेजा करती है। जो शख्स उसका सामान लेकर जाता है वो अपनी उजरत उससे तय कर लेता है, यानी कि उजरत के सामान लेकर जाता है। अब अगर तुम उसके पास जाओ और उनका माल ले जाने की पेशकश करो तो वो जरूर अपना माल तुम्हें दे देंगी, क्योंकि तुम्हारी अमानतदारी की शोहरत उन तक पहुंच चुकी है। उन्हें पता है कि आप ईमानदार हैं। अगरचे मैं उस बात को पसंद नहीं करता कि तुम शाम के सफर पर जाओ, यहूदी तुम्हारे दुश्मन हैं, लेकिन हालात की वजह से मैं मजबूर हूँ, यानी कि काम पे लगाना चाहते हैं। अब जब एक बच्चा जरा बड़ा हो जाता है तो लोग क्या करते हैं, फिर यही कुछ करते हैं ना, कि अब कुछ काम धंधा किया जाए, घर नहीं अब बैठना कुछ नहीं। हालांकि घर तो बैठे बैठे ही नहीं थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तो बकरियां चराया करते थे, लेकिन बड़ा अब बड़ा काम चाहते थे, ठीक है।
تو ہوا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کیا خیال ہے، راضی ہو گئے؟ ہاں؟ راضی ہو گئے نا؟ تو جہاں تک کہہ کر ابو طالب خاموش ہو گئے، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ممکن ہے وہ خاتون خود میرے پاس کسی کو بھیجے، یعنی کہ ایک کہہ سکے کہ شرم بھی آ گئی ہوگی، جب اللہ عالم۔ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو سکتا ہے کہ وہ خاتون خود ہی کسی کو بھیج دے میرے پاس۔ یہ بات آپ نے اس لیے کہی تھی کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک با اعتماد آدمی کی ضرورت تھی، اور اس وقت مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ شریف، پاک باز، امانت دار، سمجھدار اور قابل اعتماد آدمی کوئی نہیں تھا۔ ابو طالب اس وقت بہت پریشان تھے۔ آپ کی بات سن کر انہوں نے کہا اگر تم نہ گئے تو مجھے ڈر ہے وہ کسی اور سے معاملہ طے کر لیں گی، یعنی کہ جلدی سے جاؤ اور یہ خود کام لے لو۔ یہ کہہ کر ابو طالب اٹھ گئے۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین سا تھا کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ان کی طرف کسی کو بھیجے گی، اور ہوا بھی یہی۔ پھر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا بھیجا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میں نے آپ کی سچائی، امانت داری اور نیک اخلاق کے بارے میں سنا ہے، اور اسی وجہ سے کیا ہے یہ آپ اوپر کر دیں، اوپر کر دیں آپ۔ ہاں ایک منٹ۔ تھوڑا سا میں اوپر کر دوں، تھوڑا سا آپ لوگوں کو نظر جو آ جائے۔ ٹھیک آگے کہ نہیں جا رہا؟ سارا پیج نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو کہ نہیں؟ جی جو ابھی میں نے کھولا ہے پیج اب نظر آیا؟ ٹھیک ہے۔ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح۔ ہاں جی۔ شاید وہ گزشتہ آسمانی کتاب کا کوئی عالم تھا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا تھا، چنانچہ بولا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک کہتے ہیں جی، میں نے غلط شاید بھیج دیا ابھی۔ چاہیے اس سے آگے اس سے آگے بارے نہیں۔ میں سنا ہے، اور ٹھیک ہے۔ اسی اس کے کے بعد اس نے ہاں میسرہ جی سے شروع ہو گیا نا۔ ہاں جی ٹھیک ہے، شاید وہ یعنی کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا تھا، چنانچہ وہ بولا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک کہتے ہیں۔ اس کے بعد اس نے میسرہ سے علیحدگی میں ملاقات کی، کہنے لگا میسرہ جی نبی ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ نہیں، یہ ہم نے کچھ چھوڑ دیا ہے بیچ میں سے، اچھا کیونکہ یہ سینس نہیں بن رہا ہے۔ میں اس کے علیحدہ عنوان ہے نا۔ جی جو اوپر والا تو وہی تھا نا وہ۔ نستورہ سے ملاقات ہم نے پڑھی تھی ہے نا، ہاں جی پڑھ لی ہے نا یہ۔ ہاں جی جی آپ ہاں جی پڑھ لی یہاں تک تھا نا، آپ بلایا، پھر آپ سے کہا کہ میں آپ کی سچائی اور ایمانداری کے اور نیک اخلاق کے بارے میں سن چکی ہوں، بس اس سے آگے پھر ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں نے سوچا شاید کہ یہ غلط ہے، میں دے رہی ہوں آپ کو۔ اوپر پیج میں اوپر جو میسرہ تھا نا وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا میسرہ کو بھی ساتھ میں انہوں نے بھیجنا تھا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو کیونکہ میسرہ جو تھا وہ جانتا تھا پہلی کتابوں کے بارے میں، ٹھیک ہے، اسے پتا تھا۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ملاقات ہوئی تو جو پھر میسرہ پہچان گیا نا، تو یعنی کہ میسرہ جو تھا جو شاید آسمانی کتابوں کا کوئی عالم تھا، اور اس نے آپ کو پہچان لیا تھا، چنانچہ بولا آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ اس کے بعد اس نے میسرہ سے علیحدگی میں ملاقات کی، کہنے لگے
मैसरा जे नबी हैं, कसम है उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है, जे वही जिनका जिक्र हमारे राहिब अपनी किताबों में पाते हैं। मैसरा ने उसकी इस बात को क्योंकि ज़हन नशीन कर लिया। रास्ते में एक और वाक़या पेश आया, क्योंकि मैसरा साथ था ना, तो वाक़यात पेश आ रहे हैं अब शाम के सफ़र में। सैयदा खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा के 2 ऊँट बहुत ज्यादा थक गए थे और चलने के काबिल न रहे। उनकी वजह से मैसरा काफले के पीछे रह गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफले के अगले हिस्से में थे। मैसरा उन ऊँटों की वजह से परेशान हुआ तो दौड़ता हुआ अगले हिस्से की तरफ आया और अपनी परेशानी के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके साथ उन दोनों ऊँटों के पास तशरीफ लाए। उनकी कमर और पिछले हिस्से पर हाथ फेरा, कुछ पढ़कर दम किया। आपका ऐसा करना था कि ऊँट उसी वक्त ठीक हो गए और इस कदर तेज चलने लगे कि काफिले के अगले हिस्से में पहुंच गए। अब वो मुंह से आवाजें निकाल रहे थे और चलने में जोश और खरोश का इजहार कर रहे थे, यानी कि वो फिर तंदुरुस्त बिल्कुल ठीक ठाक थे, ताकत वाले। फिर काफिला वालों ने अपना सामान फरोख्त किया। इस बार उन्हें इतना नफा हुआ कि पहले कभी नहीं हुआ था। चनाचे मैसरा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ए मोहम्मद, हम साल हर साल से खदीजा रजी अल्लाह ताला सईदा खदीजा के लिए तिजारत कर रहे हैं, मगर इतना जबरदस्त नफा हमें कभी नहीं हुआ जितना इस बार हुआ है। आखिर काफिला वापस मक्के की तरफ रवाना हुआ। मैसरा ने इस दौरान साफ तौर पर ये बात देखी कि अगर गर्मी का वक्त होता था तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ऊँट पर होते थे, तो 2 फरिश्ते धूप से बचाने के लिए आप पर साया करते हैं, साया किए रहते थे। वही साया उसने भी देखा था ना, बहीरा ने भी। ये इन तमाम बातों की वजह से मैसरा के दिल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत घर कर गई और यूं कहने लगा जैसे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम हो, यानी कि इतना करने लगा कि उनका गुलाम जैसे हो। गुलाम किसका था? खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा का। ठीक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोपहर के वक्त मक्के में दाखिल हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकी काफिले से पहले पहुंच गए। सरदार पहले ही पहुंचा करते हैं। वो उस वक्त चंद औरतों के साथ बैठी थी। उन्होंने दूर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लिया। आप ऊंट पर सवार थे और 2 फरिश्ते आप पर साया किए हुए थे। हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने ये मंजर दूसरी औरतों को भी दिखाया। वो सब बहुत हैरान हुई। अब देखें कि औरत भी देख रही है तो उसकी खासकर जब वो शादीशुदा भी नहीं थी अभी, यानी कि शादियां तो उनकी 2 हो चुकी थी, लेकिन शोहर नहीं रखती थी अभी। 2 दफा शादी हो चुकी थी उनकी पहले। तो उन्होंने दूसरी औरतों को भी ये मंजर दिखाया। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा को तजारत के हालात सुनाए, मुनाफा के बारे में बताया। इस मर्तबा पहले की निस्बत दुगना मुनाफा हुआ था। हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा बहुत खुश हुई। उन्होंने पूछा, मैसरा कहाँ है? यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले हैं, वो किधर गया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो अभी पीछे है। ये सुनकर सईदा ने कहा, आप फौरन उसके पास जाइए और उसे जल्द अज जल्द मेरे पास लाइए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उनसे वो दरियाफ्त कुछ और करना चाहते। एक्साइटेड होगी ना, औरतें जल्दी एक्साइटेड होती। पूछना चाहती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस रवाना हुए। खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने दरअसल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसलिए भेजा था कि वो फिर से वही मंजर देखना चाहती थी, जानना चाहती थी कि क्या आप भी फरिश्ते इन पर साया करते हैं। अच्छा। जी जा नहीं, यूं ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाना हुए। जी अपने मकान के ऊपर चढ़ गई और वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने लगी। आपकी शान अब भी वही नजर आई। अब उन्हें यकीन हो गया कि इनकी आंखों से धोखा नहीं हुआ था, यानी पहले वो सोचती होगी कि शायद कोई धोखा हुआ भी हो। तो जी ऊपर कर दें। अब आपको ऊपर चाहिए। देखना चाहती थी हम जी। अच्छा जी, खत्म हो गया। पता नहीं पर जी मुझे। शायद ऊपर करने वाला है। अरे हाँ जी ऊपर करने वाला। हाँ जी। करने भी नहीं दे रहा, शायद इतना ही है।
चलो ठीक है बाजी, आप मेरे पास नहीं हाँ इतना हाँ है, जी, आप कुरान पढ़ के पास इतना आप पढ़ लें। हाँ जी, हम सुन रहे हैं। हाँ ठीक है, जी। ठीक है। तो कुछ देर बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैसरा के साथ उनके पास पहुंच गए। हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने मैसरा से कहा, मैंने इन पर 2 फरिश्तों को साया काटते हुए देखा है, क्या तुमने भी कोई ऐसा मंजर देखा है? जवाब में मैसरा ने कहा, मैं तुझे मंजर उस वक्त से देख रहा हूँ जब काफिला जहां से शाम जाने के लिए रवाना हुआ था। उसके बाद मैसरा ने नस्तूरा से मुलाकात का हाल सुनाया। दूसरे आदमी ने जो कहा था वो भी बताया, जिसने लात और उज्जा की कसम खाने के लिए कहा था। फिर ऊँटों वाला वाकया सुनाया। ये तमाम बातें सुनने के बाद हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तयशुदा उजरत से दुगना रकम दी, क्योंकि मुनाफा भी तो दुगना हुआ था ना, जी जबकि तयशुदा उजरत पहले ही दूसरे लोगों की निस्बत दुगना थी। अच्छा, पहले भी गिरी थी तो डबल 4 गुना दे दी। सुभान अल्लाह, एक मरगूब भी हो गई ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। इन तमाम जी बातों से सईदा खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा बहुत हैरान हुई। अब वो अपने चचाजाद भाई वर्का बिन नौफल से मिली। कौन थे जी? हम्म, जे ईसाई और यहूदी, यानी कि जे कुतुब पढ़ चुके थे हाँ जी, पहले वो इस्लामी के, तो जानते थे। हाँ जी। इस वक्त वो ईसाई मजहब पर थे मदीने में, मक्के में। इससे पहले वो यहूदी थे। सईदा खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा की तमाम बातें सुनकर वर्का बिन नौफल ने कहा, खदीजा, अगर ये बातें सच हैं तो समझ लो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत के नबी हैं। मैं ये बात जान चुका हूँ कि वो इस उम्मत के होने वाले नबी हैं। दुनिया को उन्हीं का इंतजार था। यही इनका जमाना है। यानी जमाना वो बता रहे थे ना, पीछे भी हमने पढ़ा, जी कह रहे थे इसी जमाने में वो आने वाले हैं, या आ चुके हैं। जहां ये बात भी वाजिया हो जाएगी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा के लिए तिजारती सफर सिर्फ एक बार नहीं किया था, चंद सफर और भी किए थे। यानी इससे पहले कि उनकी शादी हुई, चंद सफर और भी किए थे, या शादी के बाद भी किए थे ना, क्योंकि जाहिर है, क्योंकि जब शादी हुई तो उसी वक्त तो नबूवत नहीं मिल गई थी, 15 साल बाद मिली थी ना। जी तो इसलिए फिर वो जाहिर है उनका सामान लेकर तजारत बाद में भी करते रहे ना। खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा एक शरीफ और पाकबाज खातून थी। नस्ब के एतबार से भी कुरैश में सबसे आला थी। उन्हें कुरैश की सजदा कहा जाता था। कौम के, तो हम भी दे लेते हैं ना, सईदा आयशा, सईदा खदीजा, तो वो सईदा। कौम के बहुत से लोग उनसे निकाह के ख्वाहिशमंद थे। कई नौजवानों के पैगाम उन तक पहुंच चुके थे, लेकिन उन्होंने किसी के पैगाम को कबूल नहीं किया था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तजारत के सफ़र से वापस आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खसूसियात देखकर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुनकर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा मुतासर हो चुकी थी। चनाचे उन्होंने एक खतून नफीसा बिनते मनिया को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भेजा। उन्होंने आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, अगर कोई दौलतमंद और पाकबाज खतून खुद आपको निकाह की पेशकश करे तो क्या आप मान लेंगे? यानी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, ये समझे कि रिश्ता कराने वाली खतून भी, तो जो रिश्ते कराते हैं। तो गांव वगैरह में ऐसे ही था, एक दूसरे को ही कहते होते हैं कि आपको, जी 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 तो उन्होंने ये पेशकश की। उनकी बात सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो कौन है? नफीसा ने फौरन कहा, खदीजा बिनते खुवैलिद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इजाजत दे दी। नफीसा बिनते मनिया सैयदा खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा के पास आई, उन्हें सारी बात बताई। सैयदा खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने अपने चचा अमर बिन असद को इतला कराई ताकि वो आकर निकाह कर दे। तो एक कमारी लड़की तो मुख्तलिफ हिसाब होता है, लेकिन एक जो 2 बार पहले शादीशुदा हो तो उसने निकाह करना हो, एक शादी जनी के तलाकशुदा हो या शादीशुदा हो, तो वो कर चुकी हो ये, तो एक उसके हालात वो देख चुकी होती है, तो वो अपने निकाह का पैगाम बेच सकती है। यानी वो अगर किसी को ठीक समझती है, मुनासिब समझती है,
तो वो अपना फैसला कर सकती है। जैसे हमने कुरान में भी पढ़ा कि अगर वो अपने बारे में उन्हें सूरत तलाक में कि उन्हें घरों से नहीं निकाला जाएगा, और सूरत बकरा में भी हमने पढ़ा था जब वो 1 जी साल की इद्दत थी उनकी ना, जी वो तो बाद में तो 4 महीने 10 दिन रह गए ना, जी वहां पे भी अगर वो अपने बारे में कोई फैसला दस्तूर के मुताबिक करना चाहे तो ये था फैसला एक दस्तूर के मुताबिक, ये भी एक फैसला था। ठीक है, जी तो ये दस्तूर के मुताबिक था कि वो निकाह करना चाहती थी, और उन्होंने खुद अपने, अब क्योंकि वली कौन थे उनके, वही थे ना, फिर कोई चचा जो भी जिंदा हो, अगर बाप है तो बाप, भाई है तो भाई, भाई नहीं है तो फिर चचा, ताया, जो भी है, मामू, तो अपने चचा को उन्होंने, और याद रहे कि अरबी में चचा और ताया एक ही है। ठीक है, अब हुआ क्या कि उन्होंने निकाह का पैगाम भेज दिया। सईदा खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा की इससे पहले 2 मरतबा शादी हो चुकी थी। उनका पहला निकाह अतीक बिन मायद से हुआ था, उससे बेटी हिंदा पैदा हुई। अतीक के फौत हो जाने के बाद सईदा का दूसरा निकाह अबू हाला नामी शख्स से हुआ। अबू हाला की वफात के बाद सईदा खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा बेवगी की जिंदगी गुजार रही थी कि उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह का इरादा कर लिया। इस वक्त खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा की उम्र 40 साल के लगभग थी। खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा के चचा अमर बिन असद वहां पहुंच गए। इधर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने चचाओं के को लेकर पहुंच गए, जिनके जाहिर है कि अपनी फैमिली के जो बड़े थे उनको लेकर। निकाह किसने पढ़ाया, इस बारे में रवायात मुख्तलिफ हैं। एक रवायत के मुताबिक के निकाह चचा अबू तालिब ने पढ़ाया था। महर महर की रकम के बारे में भी रवायात मुख्तलिफ हैं, यानी कि एक कोई है नहीं है, ठीक है, यानी कि जिसको कहा कि जायज ये है, मुख्तलिफ है। एक रवायत में ये है कि महर की रकम 12 औकिया के करीब थी। औकिया को पता है, 12 औकिया सोना बहुत बड़ी चीज है। दूसरी रवायत ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महर में 20 जवान ऊँटनियां दी। निकाह के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वलीमे की दावत खिलाई, और इस दावत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 या 2 ऊँट ज़िबा किए, क्योंकि इस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तजारत पेशा थे ना, फिर जी उनका माल लेकर जाया करते, और दौलत भी जाहिर है आ रही थी, अब तनख्वाह तो लेते ही थे ना फिर। जी तो ये था सईदा रजी अल्लाह तआला अन्हा से निकाह। अब 3 तहरीरें, इनमें ये क्या मिला आपको इससे, आपको क्या मिला इससे सबक, अगर हम अपने लिए नुक्ता लें तो क्या लें? हम्म, अगर किसी की अमानत सुपुर्द किसी ने की हो तो क्या करना है? उसके बाद उसको उसकी अमानत में ये शांत नहीं खयानत नहीं करनी करनी, कितना भी कीमती कोई चीज हो, चीज कितनी हो। हाँ जी ऐसे ही नहीं अमानतदारी का लक़ब मिल जाता, कितनी भी जी कीमती चीज हो किसी की, उसको वापस की जाती है। जी ये नहीं है कि बंदा तो हाजिर नहीं है, वो चाहते तो अगर कोई आम इंसान होता तो यही कहते ना, तो वो औरत कौन सी देख रही है, ऐसा ही है ना, जी क्योंकि लोग पहले भी तो लेकर उनका हाँ सामान जी जाते ही थे। ऐसे ही ऐसे ही। ये नहीं था कि पहली बार लेके गया है कोई, पहले भी जाते थे लोग चले हाँ जी ना। तो उन्हें यही फिर लगा ना कि सईदा आयशा रजी अल्लाह तआला, उस खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा को, कि यही है जो कि ठीक हाँ नाफा दे रहे हैं मुझे। जी दूसरा ये है कि सच्चाई हर वक्त, जी सच्चाई हर वक्त। तीसरी बात, अगर कोई खतून या कोई बेटी बहन शादीशुदा नहीं है तो कोई अच्छा नेक सिफत इंसान मिल जाए, दौलतमंद ना भी हो तो अल्लाह दौलत दे देगा, जी है ना।
جی आजकल हमारे लोग सिर्फ दौलत पर परखते हैं, इसकी पहले नौकरी परखते क्या है, दौलत पहले देखते इसका हैं। मेरिट कहा क्या है, हाँ जी इसने कितनी डिग्रियां ली हुई हैं, हाँ जी ये सारी चीजें परख के तो बाद में देखते हैं कि इसका इखलाक क्या है। इखलाक तो देखते ही नहीं, इखलाक तो देखते इखलाक हैं। तो देखते नहीं है इखलाक तो देखते, क्योंकि कई दफा ऐसे इंसान जो कई दफा आला अखलाक का मालिक कोई हो सकता है लेकिन कम पढ़ा लिखा है, तो कोई बात नहीं, दौलत तो अल्लाह ने देनी है, रोजी का मालिक अल्लाह है, क्या पता उसके जरिए वो कितना और भी अमीर हो जाए। जी लेकिन आज परखने का अंदाज बदल गया हम लोगों का। जी सिस्टर आज हम अपनी बेटियों बहनों भतीजियों जो भी हैं उनकी शादियां देखते सबसे पहले ये है कि दौलतमंद है कि नहीं, इसके पास क्या है। अब तो इसके इखलाक का पास पता ही नहीं घर चलता। है कि नहीं, जी इसके पास जॉब कितनी बड़ी है, क्या कमाता, क्या सबसे पहले कमाता तो ये भी है। पूछते हैं डिग्री क्या है हाँ जी और अपना क्या है। कितनी तनख्वाह मिलती है, कि ये भी पूछते हैं हाँ हाँ जी तनख्वाह कितनी मिलती है उसको। कई लड़कियों को भी पूछते हैं लड़की की तनख्वाह, क्योंकि ये नहीं है सिर्फ लड़कों के बारे में, लड़कियों हाँ की। पूछते होंगे, लड़कियों को भी पूछते होंगे। तो ये चीजें जो है, क्योंकि हमने मादियत को, मादा चीजों को अहमियत दे दी है, तो बहुत मुश्किल हो गया है ना। जी हालांकि किसी की सच्चाई, किसी का अखलाक, किसी की दयानतदारी देख कर जो है फैसले किए जाते हैं, बहुत आला होते हैं, क्योंकि जिसमें ये चीजें हों उसमें सब कुछ है। वो कई माएँ तो पहले ही कहती मेरा बेटा डॉक्टर है तो बहू भी डॉक्टर ही होनी चाहिए। तो डॉक्टर बेशक वो 4 दिन भी ना निकाले, हाँ जी ऐसे ही करती है, माँ ही कहते मंगाती है सारी। क्योंकि माओ का बदल गया ना, अब माओ का हाँ बदल जी गया है, क्योंकि उनकी जहनीयत बदल गई है, हाँ जी कि जहनीयत मादियत की तरफ चली गई, दुनिया की तरफ। जी दुनिया नजर आती है, बस दुनिया 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 दुनिया, हर चीज में खूबसूरती भी दुनिया की, क्योंकि खूबसूरती भी देखते हैं ना, हाँ जी पढ़ी लिखी भी दुनिया की डिग्रियां, क्योंकि क्या है वो डिग्रियां खत्म हो जाती जब इंसान चला जाता है। जी और फिर ये है कि दौलत भी दुनिया की। हाँ जी कोई बताया जाए ना बहुत नेक इंसान है, तो वो कहते हैं बस ना, बच्चे आजकल मानते नहीं है बात, हाँ जी कहते हैं डिग्री वाला हूँ, क्योंकि सबसे पहले तो मैं अपने दिल को समझाऊं कि वाकई मैं मानती हूँ इस बात को। बच्चों का नाम लगा देते हैं, तो अल्लाह ताला हाँ हमें जी हदायत अता फरमाए। तो अब आगे 3 तहरीरें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 35 साल की हुई तो मक्के में जबरदस्त सैलाब आया। क्रैश ने सैलाब से महफूज रहने के लिए एक बंद बना रखा था, मगर ये सैलाब इस कदर जबरदस्त था कि बंद तोड़कर काबे में दाखिल हो गया। पानी के जबरदस्त रेले और पानी के अंदर जमा होने की वजह से काबे की दीवारों में शिगाफ पड़ गए। इससे पहले एक मर्तबा ये दीवारें आग लग जाने की वजह से कमजोर हो चुकी थी, और ये वाकया उस वक्त इस तरह हुआ था कि एक मर्तबा कोई औरत काबे की दूरी दे रही थी, काबे को दूरी दे रही थी। दूरी का पता है क्या? हाँ जी आग ऐसे हाँ धुआं, जी कि इस आग में से एक चिंगारी उड़कर काबे के पर्दों तक पहुंच गई, उससे पर्दों को आग लग गई और दीवारों तक जल गई। इस तरह दीवारें बहुत कमजोर हो चुकी थी। यही वजह थी कि सैलाब ने उनको कमजोर दीवारों में शिगाफ कर दिए। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबे की जो दीवारें उठाई थी वो 9 गज ऊंची थी, यानी कि बहुत ऊंचा था। इन पर छत नहीं थी। लोग काबे के लिए नजराने वगैरह लाते थे। ये नजराने कपड़े और खुशबुएं वगैरह होती थी। काबे के अंदर जो कुआं था ये सब नजराने और कुएं में डाल दिए जाते थे। कहाँ जाते थे? हम्म, कुएं में डाल दिए वो जाते थे। मैं जो डालती भी कोई लाता कुएं में डाल दिए जाते। आप सोचें कि क़यामत के करीब वही नजराने निकलेंगे, वही नजराने निकालने के लिए आएगा कोई। तो कुएं कुआं अंदरूनी हिस्से में दाएं तरफ था। इसको काबे का खजाना कहा जाता था। काबे के खजाने को एक मर्तबा एक चोर ने चुराने की कोशिश की। चोर कुएं ही में मर गया।
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے لیے ایک سانپ کو مقرر کر دیا. یہ سانپ کنویں کی منڈیر پر بیٹھا رہتا تھا، کسی کو خزانے کے نزدیک نہیں آنے دیتا تھا. قریش بھی اس سے خوف زدہ رہتے تھے. اب جب کہ کعبے کی دیواروں میں شگاف پڑ گئے اور نئے سرے سے اس کی تعمیر کا مسئلہ پیش آیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک پرندے کو بھیجا. وہ اس سانپ کو اٹھا لے گیا. یہ بدایا و نہایا کی ہے روایت. یہ دیکھ کر قریش کے لوگ بہت خوش ہوئے، یعنی کہ اب سانپ چلا گیا ہے. اب ہم سامان نکالیں یہ گے. دیکھیں پرندہ سانپ کو لے گیا، سوچ سکتے ہیں پرندہ اتنے بڑے سانپ کو لے گیا، کتنی بڑی چونچ ہوگی اس کی. اللہ تعالیٰ جو کام جس مخلوق سے کرانا چاہے اللہ کے سپاہی ہیں. کروا سکتے ہیں جی. اگر سانپ دیکھ بھال کر سکتا ہے تو پرندہ اسے اٹھا کے بھی لے کے جا سکتا ہے، اللہ کی قدرت. یہ دیکھ کر قریش بہت خوش ہوئے. انہوں نے نئے سرے سے کعبے کی تعمیر کا فیصلہ کر لیا اور پروگرام بنایا کہ بنیادیں مضبوط بنا کر دیواروں کو زیادہ اونچا اٹھایا جائے گا. اس طرح دروازے کو بھی اونچا کر دیا جائے گا تاکہ کعبے میں کوئی داخل نہ ہو، صرف وہی شخص داخل ہو جسے وہ اجازت دے، کیونکہ ایک اپنے ہاتھ میں بھی کنٹرول کرنا چاہتے تھے، کیونکہ چور وہ آیا تھا نا، تو انہوں نے کوشش کی بھی اب کوئی داخل نہ ہوئے. اب انہوں نے پتھر جمع کیے. ہر قبیلہ اپنے حصے کے پتھر الگ جمع کر رہا تھا، یعنی کہ علیحدہ علیحدہ. چندہ بھی جمع کیا گیا. چندے میں انہوں نے پاک کمائی دی، ناپاک کمائی نہیں دی. مثلاً طوائفوں کی آمدنی، سود کی کمائی، دوسروں کا مال غصب کر کے حاصل کی گئی دولت چندے میں نہیں دی گئی، اور پاک کمائی انہوں نے بلا وجہ نہیں دی تھی. ایک خاص واقعہ پیش آیا تھا جس سے وہ اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ اس کام میں صرف پاک کمائی لگائی جائے گی، یعنی کہ جس کی حرام کی کمائی ہے وہ نہیں آئے گی اس میں. وہ واقعہ جو تھا کہ ایک قریشی سردار ابو وہب عمر بن عابد نے جب یہ کام شروع کرنے کے لیے ایک پتھر اٹھایا تو پتھر اس کے ہاتھ سے نکل کر پھر اسی جگہ پہنچ گیا جہاں سے اسے اٹھایا گیا تھا. اس پر قریش حیران و پریشان ہوئے. آخر کیوں ایسا ہوا، یعنی کہ کیا وجہ ہے کہ یہ پتھر جو ہے پھر واپس اسی جگہ پر. اب لے اس ہاتھی کو کیا ہوا تھا، ہاتھی کیا کرتا تھا، بیٹھ گیا تھا وہاں پہ. بیٹھ گیا تھا نا، اسے جی دوسری طرف رخ کرتے جی ہاں جی، ادھر وہ سے چل پڑتا، کعبے کی طرف کرتے نہیں اٹھتا تھا. ہاں جی. نہیں اٹھتا تھا. تو یہی کچھ ہوا جہاں پہ بھی. تب ہوا کیا کہ حجر اسود کون رکھے گا، کیونکہ اب دیواریں اٹھائی گئی، سب کچھ ہو گیا. تو اب ہجر اسود کیا ہے آپ کو پتا ہے کہ جب ابراہیم نہیں اسماعیل ہے کوئی پتھر ہے نا جو جس کو چونتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام اور جنت سے اسماعیل آیا. علیہ السلام. ہاں جی، ابھی ہم پڑھیں گے تو پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے. آخر وہ سب بیت اللہ میں جمع ہوئے. ان لوگوں میں ابو امیہ بن مغیرہ تھا. اس کا نام حذیفہ تھا، کیونکہ نام جو ہے ان کے عربوں کے کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتے تھے کہ اصلی نام کیا ہے. بس وہی اپنے باپ دادا اور بیٹوں بچوں کے نام سے مشہور ہوا کرتے تھے. یہ ان کے لقب ہی تھے. قریش کے پورے قبیلے میں یہ سب سے زیادہ عمر والا تھا. یہ ام المومنین سیدہ ام سلمہ کا باپ تھا. قریش کے انتہائی شریف لوگوں میں سے تھا. مسافروں کو سفر سامان اور کھانا وغیرہ دینے کے سلسلے میں بہت مشہور تھا، یعنی کہ لوگوں کو مدد کیا کرتا تھا. آج بھی وہ مدد ہوتی ہے وہاں پہ نا، لیکن اتنی زیادہ نہیں، کیونکہ زیادہ تر اب لوگوں نے بزنس بنا لیے ہیں، بادشاہ کے بیچتے ہی ہیں زیادہ لوگ. لیکن پھر بھی دیتے ہیں، جیسے رمضان کے مہینے میں بھی کھلاتے ہیں لوگوں کو کھانا بھی اور سب کچھ. اگر کسی نے حج کا سفر کیا ہے تو پتا کہ ایسے کھانے بھی بانٹتے ہیں. اور سسٹر اب تو جب ہم عمرہ کرنے گئے تھے دلی میں، اس وقت اتنا کھانا بانٹ رہے تھے، بہت کھانا دیتے ہیں اب. ہاں تو وہی نا، تو یہ پھر یہ بھی یہی شروع سے ہوتا آیا ہے. رحم دلی ان میں شروع سے مہمان نوازی اور رحم دلی تھی.
अल्लाह ताला ने ऐसे ही इस कौम को नहीं चुना सरदारी के लिए। तो ये बहुत मशहूर था। इस वक्त इस शदीद झगड़े को खत्म करने के लिए उसने एक हल पेश किया। उसने सबसे कहा, ऐ क्रैश के लोगों, अपना झगड़ा खत्म करने के लिए, क्योंकि वो झगड़ क्यों रहे थे कि हर कोई कहता था वो हिजरे अस्वद जो है वो हमारे शर्फ हमारा शर्फ हो कि हम वो उधर लगाएं। सारी दीवारें बन चुकी थी, सिर्फ एक वो कोने में वो लगाना बाकी था। तो झगड़ा इस वजह से था। तो हुआ क्या कि अगर झगड़ा खत्म करना चाहते हो तो इसको खत्म करने के लिए तुम यूं करो कि हरम के सफा नामी दरवाजे से जो शख्स सबसे पहले दाखिल हो, सफा का पता है ना, सफा की पहाड़ी की तरफ जो दरवाजा है हरम का, वो वो तुम्हारे दरमियान जो फैसला करे वो सब उसको मान ले। यानी कि एक फैसला किया गया कि बस जो भी उधर पहले दाखिल होगा, देखते जाए, सब देख रहे थे कि कौन पहले दाखिल होता है, तो उसका फैसला जो भी वो फैसला करे मान ले। ये तजवीज सब ने मान ली। आज उस दरवाजे को बाबे इस्लाम कहा जाता है, बाबे इस्लाम। ये दरवाजा रुकने जवानी और रुकने अस्वद के दरमियानी हिस्से के सामने है। अल्लाह की कुदरत के उस दरवाजे से सबसे पहले हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। कुरैश ने जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा पुकार उठे, ये तो अमीर है, ये तो मोहम्मद है, हम इन पर राजी हैं। यानी कि हर एक ने यही कहा कि हम राजी हैं जो भी फैसला ये देंगे। और इनके ऐसा कहने की वजह ये थी कि कुरैश अपने आपस के झगड़ों के फैसले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही कराया करते थे। आप किसी की बेजा हमायत नहीं करते थे, ना बिला वजह किसी की मुखालफत करते थे। फिर इन लोगों ने अपने झगड़े की तफसील आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाई। सारी तफसील सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक चादर ले आओ। हम सब पढ़ चुके हैं ये वाक़या ना जी स्कूलों में। जी वो चादर ले आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चादर को बिछाया और अपने दस्ते मुबारक से हिजरी अस्वद को उठाकर इस चादर पर रखा। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, हर कबीले के लोग इस चादर का एक एक किनारा पकड़ लें, फिर सब मिलकर इसको उठाएं। उन्होंने ऐसा ही किया। चादर को उठाए हुए वो इस मुकाम तक आ गए जहाँ हिजरी अस्वद को रखना था। उसके बाद नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरी अस्वद को उठाकर उसकी जगह रखना चाहा, लेकिन ऐन उसी वक्त एक नजदी शख्स आगे बढ़ा और तेज आवाज में बोला। बड़े तज्जुब की बात है कि आप लोगों ने एक कम उम्र नौजवान को अपना रहनुमा बना लिया है। यानी कि क्या हुआ, तुम्हें क्या हुआ कि उसको रखने दे रहे हो। असल में बात ये थी, लड़ाई झगड़ा इसकी इज्जत अफसाई में लग गए हो। याद रखो, ये शख्स सबको ग्रोहों में तकसीम कर देगा, तुम लोगों को पारा पारा कर देगा। करीब था कि लोगों में उसकी बातों से एक बार फिर झगड़ा हो जाए, लेकिन फिर खुद ही उन्होंने महसूस कर लिया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फैसला किया है वो लड़ने वाला नहीं है, लड़ाई खत्म करने वाला है। चनाचे हिजरे अस्वद को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों मुबारक हाथों से उसकी जगह पर रख दिया। मूर्खों ने लिखा है, यानी तारीख लिखने वालों ने लिखा है कि ये नजदी शख्स दरअसल अबलीस था, वो क्योंकि वो इंसान की शक्ल में आया था। आपकी शक्ल में आया था। क्योंकि वो अबलीस नहीं चाहता ना कि हम्म कोई लड़ाई झगड़ा खत्म हो किसी का। वो तो हमेशा ही चाहता है कि लड़ाई झगड़े में ही लोग लगे रहे ना, जी आगे पीछे नहीं होता। अच्छा, तो ये जाहिर है कि अबलीस तो कभी नहीं चाहता था कि झगड़ा खत्म हो जाए। जब काबे की तमीर मुकम्मल हो गई तो कुरैश ने अपने बुतों को फिर से उसमें सजा दिया। काबे की ये तमीर जो कुरैश ने की, चौथी तमीर थी। सबसे पहले काबे की तमीर किसने की थी? ये आप लोगों का भी नजर नहीं आ रहा ना? नहीं बजे। नहीं।
ابھی آ گیا، جی یہ نظر آ گیا، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اوپر چلا جائے تھوڑا سا تو آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے، اوپر نہیں جانا چاہتا۔ چلو کوئی بات نہیں، بچ نظر تو آ رہا ہے نا آپ، ہاں جی اتنا اوپر آ گیا تھا، اور ہاں جی الحمدللہ تھوڑا سا اور ٹھیک ہے۔ اب ٹھیک ہے، ہاں جی کتاب ہوتی تو زیادہ اچھا ہوتا، جب پیج پیج اب مشکل ہے۔ الحمدللہ پھر بھی جو ہم لینا چاہ رہے ہیں مل رہا ہے۔ پہلی وہی عنوان ہے، اب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں پہنچ چکے 40 سال کے۔ انہوں نے آتے ہی کہا اقرا، یعنی پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نہیں پڑھ سکتا۔ کس نے؟ فرشتے نے، یعنی میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ اس پر جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگا کر بھیجا، کیونکہ یہ ایک عنوان کی شکل میں دیا گیا ہے اسلام 1 میں، ٹھیک ہے، یہ کتاب کی شکل میں نہیں ہے، واقعات کی شکل میں دیا گیا ہے۔ انشاءاللہ کتاب کی شکل میں ہم پورا پڑھیں گے لیٹر آن، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے بات۔ تو اس پر جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو سینے سے لگا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہوں نے مجھے اس زور سے بھیجا کہ مجھے موت کا گمان ہوا۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے چھوڑ دیا، پھر کہا پڑھیے اقرا، یعنی جو میں کہوں وہ پڑھیے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا پڑھوں، یعنی میں کیا پڑھوں؟ تب جبرائیل علیہ السلام نے سورۃ العلق کی یہ آیات، پہلی 5 جو آیات ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا پڑھنے کا۔ اے پیغمبر، یعنی کہ یہ جو آیات کیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ جی ہے آیتیں 5 پہلی آیتیں، تو ان کا ترجمہ کیا ہے؟ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر جو قرآن نازل ہوا کرے گا اپنے رب کا نام لے کر پڑھا کیجئے، یعنی جب پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر پڑھا کریں۔ جس نے مخلوقات کو پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھا کیجئے، اور آپ کا رب بڑا کریم ہے، جو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور ایسا ہے جس نے لکھے پڑھوں کو قلم سے تعلیم دی۔ یعنی تعلیم کس سے ملتی ہے؟ قلم کے ذریعے۔ جب تک قلم نہیں اٹھائی جاتی نا انفارمیشن ملتی ہے، جب قلم اٹھاتا ہے انسان تو تعلیم ملتی ہے۔ تو اس کو پڑھا لکھا کہتے ہیں جو قلم اٹھاتا ہے، اور عام طور پر انسانوں کو دوسرے ذریعوں سے ان چیزوں کی تعلیم دی جن کو وہ نہیں جانتا تھا، یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے طرح طرح سے تعلیم دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے آیتوں کو اس طرح پڑھ دیا جس کے بعد وہ فرشتہ میرے پاس سے چلا گیا، ایسا لگتا تھا گویا میرے دل میں ایک تحریر لکھ دی گئی ہو، یعنی یہ کلمات مجھے زبانی یاد ہو گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام جب غار میں آئے تو پہلے انہوں نے یہ الفاظ کہے تھے، اے محمد آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں جبرائیل ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غار تشریف آوری سے پہلے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسب معمول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا تیار کر کے ایک شخص کے ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھجوا دیا تھا، کھانا بھجوا دیتی تھی، مگر اس شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں نظر نہ آئے۔ اس شخص نے واپس آ کر یہ بات سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں آپ کے عزیز و اقارب کے گھر آدمی بھیج دیے، یعنی کہ کسی شاید عزیز کے گھر چلے گئے ہوں گے۔ تو جب آدمی انہوں نے بھیج دیے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی نہ تھے، اس لیے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئی۔ وہ ابھی اسی پریشانی میں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ نے جو کچھ دیکھا اور سنا تھا اس کی تفصیل سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
ऐसे बयान फरमाई। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का ये जुमला भी बताया कि ए मोहम्मद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ये सुनकर खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा आपको खुशखबरी यानी खुशखबरी हो, यानी ये क्या कहते हैं ना, मुबारक हो ये। आप यकीन कीजिए, कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत के नबी होंगे। फिर सैयदा खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने चचाजाद भाई वर्का बिन नौफल के पास ले गई। यानी कि इंसान क्या करता है, जब आपको ना खुद को पता हो तो हम कहते हैं किसी आलम से पूछ लो, है ना। तो उनके लिए वो ही ज्यादा अक्लमंद थे जो कि फैसला ज्यादा ठीक दे सकते थे, क्योंकि वर्का बिन नौफल कौन थे, आलम थे, किताब पुरानी किताबों के आलम थे। सारी बात सुनकर वो पुकार उठे, कुद्दूस कुद्दूस, कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है। खदीजा अगर तुम सच कह रही हो तो इसमें शक नहीं कि वो इस उम्मत के क्या होंगे। क्या वो सोचती थी, इस उम्मत के नबी होंगे। नबी होंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, ये काफी डिटेल में किताबों में आता है, जहाँ पे तो बहुत शॉर्टकट में बताया गया है किस तरह हज़रत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी थी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े परेशान थे। जी। किस तरह उन्होंने तसल्ली दी थी और किस तरह एक गमख्वार बीवी जो हमदर्दी दिखाती है उन्होंने दिखाई थी उस वक्त। और वैसे भी जब उम्र में बड़ी बीवी हो तो किस तरह वो एक ना ज्यादा ट्रीट करती है अच्छी तरह शोहर को। तो ये गुमशुदा बेटा इसका इन्वान है, लेकिन एहतियात के बावजूद हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद को उनके कबूल इस्लाम का इल्म हो गया, तो उन्होंने हजरत अली से इसके मुतल्लक इस्तफसार किया। अपने वालिद का सवाल सुनकर हजरत अली ने फरमाया, अब्बा जान मैं अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ला चुका हूँ, और जो कुछ, क्योंकि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु जो थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोद लिए हुए थे, उनके घर रहते थे, तो इसलिए बच्चे थे। अभी बच्चों में से इस्लाम सबसे पहले हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कबूल किया था। उन्होंने क्या कहा, अब्बाजान मैं अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ला चुका हूँ और जो कुछ अल्लाह के रसूल लेकर आए हैं उसकी तस्दीक कर चुका हूँ, लिहाजा उनके दीन में दाखिल हो गया हूँ और इनकी पैरवी इख्तियार कर चुका हूँ, यानी कि अब मैं वापस नहीं लौटूंगा। ये सुनकर अबू तालिब ने कहा, जहां तक उनकी बात है यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो वो तुम्हें भलाई के सिवा किसी दूसरे रास्ते पर नहीं लगाएंगे, यानी कि मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा, लिहाजा उनका साथ ना छोड़ना। बाप ने भी ये नसीहत कर दी। अबू तालिब अक्सर ये कहा करते थे, मैं जानता हूँ मेरा भतीजा जो कहता है हक है, अगर मुझे ये डर ना होता कि कुरैश की औरतें मुझे शर्म दिलाएंगी तो मैं जरूर इनकी पैरवी कबूल कर लेता। किसकी किसकी बातों पे इतना अच्छा दिन छोड़ दिया, औरतों की बातों पे, है ना? औरतों की बातों पे। सिर्फ औरतों की बातों पे सच सब कुछ जानते हुए दीन छोड़ दिया, सच्चाई का साथ नहीं दिया। कई दफा हम करते हैं ऐसा ना, उन्होंने लोगों की उनका बचपन बातों देखा से था, डर सब कुछ देखा था, उनको पाला था। हाँ जी, लोगों की सब पता था बातों उनको। से डर कर इंसान जो है हक को हक नहीं कहता, इंसाफ की बात नहीं करता ना। ये इन्होंने भी ऐसा ही किया। कितना कितना कुछ लोगों ने बताया ना इनको, कितनी सच्चाइयां देख, प्यार भी करते थे। हाँ जी। प्यार भी करते थे, हाँ हमदर्दी जी, भी करते हमदर्दी थे, भी थी। हाँ हिफाजत जी। भी करते थे, हाँ जी, बुरा भला हर तरह सब करते थे, हर तरह से। हाँ जी, लेकिन इस्लाम कबूल इस्लाम नहीं किया। कबूल नहीं किया। हाँ जी। अफीफ कंदी एक तजारत थे। इनका बयान है, इस्लाम करने से पहले यानी इस्लाम करने से पहले बहुत पहले मैं एक मर्तबा हज के लिए आया था, तजारत का कुछ माल खरीदने के लिए। मैं अब्बास बिन अब्दुल मुतल्लब के पास गया, वो मेरे दोस्त थे और यमन से अक्सर अतर खरीद कर लाते थे, फिर हज के मौसम में मक्के में फरोख्त करते थे, यानी कि कारोबार था उनका।
मैं उनके साथ मीना में बैठा था कि एक नौजवान आया, उसने ग्रूब होते सूरज की तरफ गौर से देखा। जब उसने देख लिया कि सूरज ग्रूब हो चुका है तो उसने बहुत एहतमाम से वुजू किया, फिर नमाज पढ़ने लगा, यानी काबा की तरफ मुंह करके। फिर एक लड़का आया जो बालिग होने के करीब था, यानी कि वो जो मंजर देख रहा था, जो बालिग होने के करीब था, लड़का जो आया था, तो वो उसने वुजू किया, उस नौजवान के बराबर खड़े होकर नमाज पढ़ने लगा। फिर एक औरत खेमे से निकली और उनके पीछे नमाज की नियत बांध कर खड़ी हो गई। इसके बाद उन नौजवान ने रुकू किया तो उस लड़के और औरत ने भी रुकू किया। नौजवान ने सजदे में गया, वो दोनों भी सजदे में गए। ये मंजर देखकर मैंने अब्बास बिन अब्दुल मुतल्लब से पूछा, अब्बास ये क्या हो रहा है, यानी ये नई चीज क्या है? उन्होंने बताया, जी मेरे भाई अब्दुल्ला के बेटे का दीन है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दावा है कि अल्लाह ताला ने उसे पैगंबर बनाकर भेजा है। ये लड़का मेरा भतीजा है, अली इब्ने तालिब है, और ये औरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी खदीजा है। ये अफीफ कंदी रजी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमान हुए तो कहा करते थे, यानी कि उस वक्त मुसलमान नहीं हुए, बाद में हुए। फिर वाक्या सुनाया ना उन्होंने, काश उस वक्त में चौथा आदमी यानी मैं होता। हम्म, 3 थे ना तो नमाज पढ़ रहे, जी तो पछताने क्या लगे कि काश उस वक्त में इस्लाम कबूल कर लेता तो चौथा मैं हो जाता। सुभान अल्लाह। तो चौथे कौन थे फिर? बाद में कौन हुए चौथे? अबू बकर सिद्दीक। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, जो कि मर्दों में से सबसे पहले उन्होंने इस्लाम कबूल किया था। जी बच्चों में हज़रत हजरत अबू अली बकर ने। सिद्दीक। तो गुलामों में से किसने किया था? ये क्या नाम था उनका? जैद बिन हार जैद बिन हारसा ने। जैद बिन हारिसा जी। हम्म, अपनी तारीख को याद रखा करें इंशाल्लाह। नाम भूल के बाद में समझी, पता तो था जैद बिन गुलाम हारसा थे ने। वो। हाँ जी तो ये अपना यानी पछतावा था उनको फिर एक, जी हाँ जी, कि कि मैं काश चौथा मैं उस होता। वक्त इस्लाम कबूल कर लेता। इस वाकया के वक्त गालबन हजरत जैद बिन हारसा और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हा वहां मौजूद नहीं थे। अगरचे उस वक्त तक दोनों मुसलमान हो चुके थे, यानी सिर्फ 3 थे वहां पे, लेकिन मुसलमान और भी 2 थे। हजरत जैद बिन हारसा रजी अल्लाह तआला अन्हा गुलामों में सबसे पहले ईमान लाने वाले थे। ये हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आजाद करदा गुलाम थे। पहले जी हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा के गुलाम थे। शादी के बाद उन्होंने जैद बिन हारसा रजी अल्लाह तआला अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में दे दिया था। ये गुलाम किस तरह बने, इसका वाक्य फिर आगे है। क्या ख्याल है, स्टॉप करना है कि सुनना है और भी? हम्म? देख लें बाजी, पूछ लें दूसरी बहनों से। एक और पढ़ ले फिर स्टॉप कर दे। ठीक है हाँ जी ठीक। तो ये हमने मर्दों में से, ये मैं आपको खोल दूं पहले ताकि आपकी स्क्रीन में भी आ जाए। आ गया है? जी ठीक है इंशाल्लाह। थोड़ा समय ऊपर कर दूं ताकि पूरा वाक्य ही नजर आ जाए, इससे पहले जी थोड़ा थोड़ा इधर उधर करें। ठीक है। तुम वही हो, यानी कि मर्दों में सबसे पहले सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ईमान लाए। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले ही दोस्त थे, यानी कि दोस्ती पहले से ही थे। ये नहीं थे कि कोई नए आदमी नहीं थे, क्योंकि दोस्त की बात पे इंसान जल्दी कबूल कर लेता है ना, दोस्त की बात जल्दी मान लेता है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है। तो ये देख कर हमें दोस्ती करनी चाहिए कि हमारे दोस्त का दीन क्या है। कहीं शिरक तो नहीं है कि हम में भी ना आ जाए, कहीं वो दोस्त का दीन हमें तो नहीं लेकर डूब जाएगा। देख कर सोच कर दोस्ती करनी चाहिए। कोई ऐसे लोगों से दोस्ती तो नहीं है
کہ جو ہمیں صرف دنیا 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 کی طرف ہی دھکیلتے ہیں، ہر وقت دنیا کی باتیں، ہر وقت دنیا کی شاپنگ اور کھانے پکانے اور ریسپیاں اور چاہ ہو جائے، لیکن دین سے بے رغبتی. کہیں ایسا تو نہیں ہے اپنی دوستی کو دیکھے پرکھے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست پہلے سے ہی تھے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان کے گھر آتے اور ان سے باتیں کیا کرتے تھے. ایک دن حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے تھے کہ ان کی ایک باندی وہاں آئی اور کہنے لگی، آج آپ کی پھپھی خدیجہ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان کے شوہر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہی حضرت حکیم کی باندی کی یہ بات سنی، چپکے سے وہاں سے اٹھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وحی آنے کا پورا واقعہ سنایا اور بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کا حکم دیا گیا ہے. یہ سنتے ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، آپ بالکل سچ کہتے ہیں، واقعی اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. آپ کے اس طرح فوراً تصدیق کرنے کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو صدیق کا لقب عطا فرمایا. تو یہ لقب کب ملا تھا؟ بنا چون چرا کیے فوراً ہی تصدیق کر دی تو صدیق کا لقب پا لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لقب دیا. غرض ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق فوری. اس سے پہلے ان کا نام عبد الکعبہ تھا. کیا نام تھا؟ عبد الکعبہ. کبھی سنا ابوبکر نہیں صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جی نام؟ نہیں سنا سسٹر. عبد نہیں. الکعبہ، کعبہ کا بندہ. جی اب اچھا. کعبہ کا بندہ اللہ کا بندہ تو نہیں ہوا نا، ہاں جی. نہیں. ہے نا؟ شرک آ گیا بیچ میں. جی. اب اسلام آ گیا ہے تو وہ نام رہے گا. پھر اللہ کے نبی نہیں. صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی لوگوں کے نام چینج کیے تھے بعد میں. تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر کون سے رجسٹر ہوتے تھے کہ جا کے رجسٹر میں چینج کرانا پڑے گا، کونسل کو بتانا پڑے گا. ہاں جی. تو انہوں نے عبداللہ رکھا نام. سبحان اللہ، اللہ کا بندہ، یعنی کہ کعبہ کا بندہ نہیں بلکہ اللہ کا بندہ. اللہ اللہ کا کا بندہ. بندہ. اللہ کا بندہ، اس کعبہ کے رب کا بندہ ہے، کعبہ کا بندہ نہیں ہے. اس لحاظ سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے آدمی ہیں جن کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل کیا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں بھی بہت خوبصورت تھے. اس مناسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام عتیق کر رکھا تھا. عتیق کا مطلب ہے خوبصورت. ہاں جی، میرا تھوڑا سا ہو رہا. عتیق کا مطلب ہے خوبصورت. اس کا ایک مطلب آزاد بھی ہے. یہ لقب دینے کی ایک وجہ یہ بھی ہے، یہ بیان کی جاتی ہے کہ ان کی طرف دیکھ کر فرمایا تھا یہ جہنم کی آگ سے آزاد ہے. غرض اسلام میں یہ پہلا لقب ہے جو کسی کو ملا، یعنی کہ جہنم کی آگ سے آزاد کا. قریش میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ بہت بلند تھا. پہلے ہی لوگ ان کو جانتے تھے. ان کی شرافت، ان کی سخاوت، ان کی سچائی سب مشہور تھی لوگوں میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش اخلاق، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش اخلاق تھے. قریش کے سرداروں میں سے ایک تھے. شریف، سخی اور دولت مند تھے. روپیہ پیسہ بہت فراخ دلی سے خرچ کرتے تھے. ان کی قوم کے لوگ انہیں بہت چاہتے تھے کیونکہ لوگوں میں مشہور ہو جاتا ہے، وہ انسان پسندیدہ بن جاتا ہے جو ایسے کام کرے. ایسے ہی ہے نا، جی. کسی دکھ والے کا دکھ دور کر دے، کسی کی بیمار کرسی کر لے، کسی کی مدد کر لے تو انسان وہ مشہور ہو جاتا ہے. تو وہ اس طرح مشہور تھے. تو
ان کی قوم کے لوگ انہیں بہت چاہتے تھے، لوگ ان کی مجلس میں بیٹھنا بہت پسند کرتے تھے۔ اپنے زمانے میں حضرت ابوبکر صدیق خواب کی تعبیر بتانے میں بہت ماہر اور مشہور تھے۔ چنانچہ علامہ ابن سیرین رحم اللہ کہتے ہیں، یہ ابن سیرین کا شاید آپ نے پہلی بار سنا ہے، میرا خیال پہلے سنا ہوگا نام ابن سیرین کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت میں سب سے بہترین تعبیر بتانے والے عالم ہیں۔ انہوں نے یہ کہا، علامہ ابن سیرین رحم اللہ خوابوں کی تعبیر بتانے میں بہت ماہر تھے، اور اس سلسلے میں ان کی کتابیں موجود ہیں، اس کی یعنی کہ یہ خوابوں کی تعبیر کے بارے میں علامہ ابن سیرین۔ انشاءاللہ جہاں ہم ختم کرتے ہیں، ہمارا 1.5 گھنٹے کا یہ ہو گیا جی۔ ابھی کافی عنوان اس کے باقی ہیں، تو میں یہ سوچتی تھی کہ اگر ہم اس کو رمضان میں شارٹ کٹ میں کر لیں تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ جی ہم نے کیا ہے 18 کر لیے ہیں عنوان ہم نے، تو اس کے کل عنوان ہیں بہت زیادہ ہیں، ابھی 111 ہیں۔ تو کیا بات ہے، اور کرنا ہے کہ بند کر دیں؟ ابھی بند کر دیں کہ اور کرنا ہے؟ نہیں کرنا، اس کا مطلب ہے ٹھیک ہے، ختم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ رب ابن لي عندك بيتا في الجنة۔ اللهم اغفر لنا للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات۔ سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق۔ الله أكبر عدد ما خلق في السماء، والله أكبر عدد ما خلق في الأرض، والله أكبر عدد ما بين ذلك، والله أكبر عدد ما هو خالق۔ الحمد لله عدد ما خلق في السماء، والحمد لله عدد ما خلق في الأرض، والحمد لله عدد ما بين ذلك، والحمد لله عدد ما هو خالق۔ لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء، ولا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض، ولا إله إلا الله عدد ما بين ذلك، ولا إله إلا الله عدد ما هو خالق۔ لا حول ولا قوة إلا بالله عدد ما خلق في السماء، ولا حول ولا قوة إلا بالله عدد ما خلق في الأرض، ولا حول ولا قوة إلا بالله عدد ما بين ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله عدد ما هو خالق۔ ابن حبان آیت نمبر روایت نمبر ہے 837، آپ چیک کر سکتے ہیں اس کو۔ آمین ثم آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔